મહત્વની વાત કરીશું સમાચારની. તો વિસ્લિંગ મેડોઝ રિસોર્ટમાં છેતરપિંડી આચરવામાં આવે છે. રોકાણના નામે છેતરપિંડી આચરવામાં આવે છે. નિગમ દેસાઈ જોડે ₹55 લાખની છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. તો રાહુલ દિયા અને રૂપલ દિયા વિરુદ્ધ છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી. પ્રેમકુમાર મનીષ હરપાલદાસ જોડે કરોડોની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી. તો કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરતી બંટી બબલી રૂપલ રાહુલ દિયા વિરુદ્ધ પોલીસ કરશે કડક કાર્યવાહી. છેતરપિંડીનો આંકડો કરોડો રૂપિયા સુધી જવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. ત્યારે છેતરપિંડીનો ભોગ બનનાર મનીષ હરપાલદાસ દિવ્યાંગ છે. મંતવ્ય ન્યૂઝ દિવ્યાંગ મનીષ હરપાલદાસને ન્યાય અપાવશે. વિસ્લિંગ મેડોઝ રિસોર્ટમાં રોકાણના નામે છેતરપિંડી આચરવામાં આવે છે. પહેલાંની વાત છે. હું રૂપલ અને રાહુલ ઘિયા બંને હસબન્ડ વાઈફ છે. એ લોકોને વિસ્લિંગ મીડો કરીને કંપની ચલાવે છે. ત્યાં અમને મળવા માટે ગયો હતો. એ લોકોએ મને અલગ અલગ પ્રકારના પ્રલોભન આપ્યા અને એ લોકોએ મને વિશ્વાસમાં લીધા અને મારી પાસેથી ટોટલ મળીને 52 લાખ રૂપિયા જેટલા પૈસા લીધા. અને જ્યારે પણ અમે લોકો એમની પાસે પૈસા અત્યારે માંગીએ છીએ, વાત કરીએ છીએ, ત્યારે અમને ધાકધમકી આપવામાં આવે છે, બરાબર. અને એ પ્રમાણે અમને લોકોને એમ કહેવામાં તમારાથી જે પણ થતું હોય ઉખાડી લો, અમે તમને પૈસા નહીં આપીએ. આ વાતને આજે 5 વર્ષ થઈ ગયા છે. મારી એટલી જ રિક્વેસ્ટ છે કે મને આનામાં ન્યાય મળે અને અમારા પૈસા પાછા આવી જાય. सर मेरा नाम मनीष रामचंदानी है. तो मेरे पास मेरी जो सेविंग थी, मेरी पूरी कमाई की सेविंग, उसकी सेविंग ऊपर रूपल दिया जो कि विस्लिंग रिसोर्ट में एज अ प्रोपराइटर थे, उनके कहने पे मैंने उनको पैसा दिया था. अभी जब मैं अपना रिटर्न पैसा मांगने जाता हूँ तो मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं. मतलब मेरा जितना इन्वेस्ट था तकरीबन 2.5 लाख के आसपास. हाँ, मेरी जीवन की पूरी कमाई हो गई है और मैं अभी पैरालाइज्ड हूँ. अब मेरे सोर्स का कोई इनकम नहीं है. मतलब पूरा ख़त्म हो गया. जितना भी कमाया था वो मेरा पूरा ख़त्म हो गया. अभी आजीविका नहीं है. दिन दिन काट कर चल रहा हूँ मैं. सर मेरा नाम प्रेम कुमार हरपालदास रामचंदानी है. मैं पेशे से जॉब करता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड MNC कंपनी में जॉब करता हूँ. सर उसमें कैसा है, एक विस्लिंग रिजॉर्ट्स एंड क्लब करके कंपनी है जिसके ओनर मिस रूपल राहुल गैया और उनके जो हस्बैंड है राहुल गैया, इन लोगों ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े पोस्टर दिखा के, बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के, मेंबरशिप बनो, मेंबरशिप लो, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको रिटर्न भी ये मिलेगा, आप हमारे साथ जुड़ जाइए तो आपको फ़ायदे पे फ़ायदे मिलेंगे, और जितने भी आप लोग और उल्टा हमारे से जुड़वाएंगे तो उसमें भी आपको कमीशन मिलेगा. उस हिसाब से इन्होंने हमसे पैसे लिए. पैसे लेने के बाद जब हमने वापस मांगे तो उन लोगों ने अपना चेहरा दिखाया. जब हमने फ़ोन पे फ़ोन किया तो धमकी भरे लोगों से बात करवाई और पैसा ना देने, और अगर वापस पैसा मांगा तो पुलिस केस करने की, उल्टी गलत रिपोर्ट दर्ज कराने की, और ऐसी गंदी गंदी बेहदा जो गालियाँ बोली मैं आपको नहीं बता सकता. सर वो कैसा दिखाते थे कि आप 3 लाख दोगे तो आपको ये रिटर्न मिलेगा, अब आप उसके ऊपर पैकेज में जाओगे 5 लाख दोगे तो ये आपको मिलेगा, और हर 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आपको इतना रिटर्न मिलेगा. मैंने तो अपना खुद इन्वेस्ट किया. मेरे एक ब्रदर हैं जो अपंग हैं और उनसे भी उन्होंने पैसा लिया. अब वो भी जब मांगते हैं और वो घर बैठे हैं ना, उनके पास कोई ना है, अपना पैसा जब वापस मांगते हैं तो बोले नहीं, आपके भाई से बात करो, आपने अपने भाई के थ्रू वो पैसा दिया है. जब मैं मांगने जाता हूँ तो गाली गलौज होती है. उस हिसाब से पैसा नहीं देने, और ये मैं अकेला नहीं, कितने लोगों के साथ मेरे भी कुछ मित्र हैं, उनको भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, उनसे भी पैसा लिया हुआ है. पर उन्होंने भी यही बोला, ये पार्टी बिल्कुल नकारा है, गलती से हमको भी फंसा दिया. टोटल कितने रुपए का चीटिंग हुआ? मेरे साथ 5 लाख का है, मेरे ब्रदर के साथ 2.5 लाख का है, मेरी वाइफ को भी मैंने एंटरटेन किया उसमें, तो उसका भी 13 लाख है. તો આજ મુદ્દે વધુ માહિતી આપવા માટે આપણી સાથે સંવાદદાતા રવિ ભાવસાર જોડાઈ ગયા છે. જી રવિ, વિસ્લિંગ મેડોઝ રિસોર્ટમાં રોકાણના નામે નિગમ દેસાઈ જોડે ₹55 લાખની છેતરપિંડીનો આરોપ લાગ્યો છે. શું છે વધુ વિગત?
બિલકુલથી જો વાત કરવામાં આવે તો હાલમાં છેતરપિંડી કરવાની નવી એમો છે તે એમો સામે આવી છે. જો વાત કરવામાં આવે તો લોકોને ક્લબમાં મેમ્બરશિપના નામે અથવા તો ક્લબની અંદર રોકાણ કરાવવાના નામે જે છેતરપિંડી છે તે છેતરપિંડી કરવામાં આવી રહી છે. જો વાત કરવામાં આવે તો રૂપલ ધિયા અને રાહુલ ધિયા દ્વારા લગભગ જે 15થી 20 જે લોકો છે તે લોકો સાથે છેતરપિંડી કરોડો રૂપિયાની કરી હોય તેવું સ્પષ્ટપણે સામે આવ્યું છે. હાલમાં તો માત્ર 7 કે 8 જે ફરિયાદી છે તે સામે આવ્યા છે, પરંતુ જો વાત કરવામાં આવે તો જે પ્રમાણે જે નિગમ દેસાઈ છે તે નિગમ દેસાઈને ₹55 લાખ રૂપિયાની જે છેતરપિંડી છે તે છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવ્યો છે અને નિગમ દેસાઈ દ્વારા આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી છે તે અરજી કરવામાં આવી. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો પ્રેમકુમાર રામચંદાની છે તે પણ આ એક છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા હોય તેવું સ્પષ્ટપણે લાગી રહ્યું છે. અને સાથે જ મનીષ હરપાલદાસ રામચંદાની કે જેઓ પોતે દિવ્યાંગ વ્યક્તિ છે ને તેમને પોતાની જે જીવનની જે મૂડી છે તે મૂડી આ લોકોને આપી દીધી હતી. ત્યારબાદ સમગ્ર જે છેતરપિંડીનો ખેલ છે તે ખેલ રચવામાં આવ્યો હતો. પહેલાં તો જે આ બંટી બબલી છે તે લોકો સાથે મિત્રતા કેળવે છે અને ત્યારબાદ તેમની સાથે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાવવાના અથવા તો વધારે નફો આપવાની જે લાલચ છે તે લાલચ આપવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ જે પૈસા છે તે પૈસા પડાવી લેવામાં આવે છે. લગભગ જો વાત કરવામાં આવે તો કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી થઈ હોય તેવો મામલો છે તે મામલો સામે આવે છે. હાલમાં તો વસ્ત્રાપુર અને આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં જે ફરિયાદીઓ છે તે ફરિયાદીઓ દ્વારા અરજી છે તે અરજી કરવામાં આવી છે, પરંતુ હાલ પોલીસ પણ છે તે પોલીસ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એક્શન લે તેવી સંભાવનાઓ રહેલી છે. જે પ્રમાણે જે જે દંપતી છે એટલે કે કહી શકાય કે રૂપલ ધિયા અને રાહુલ ધિયા છે તેમના દ્વારા કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી છે તે છેતરપિંડી ક્યાંક ને ક્યાંક આચરી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. કોકને ક્લબના મેમ્બરશિપના નામે તો કોકને ધંધામાં વધારે રૂપિયા નફો મેળવવાની લાલચ આપીને જે કરોડો રૂપિયાનો જે છેતરપિંડીનો જે કારસો છે તે કારસો રચવામાં આવ્યો છે. જી રવિ, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આભાર. રાજકોટ અગ્નિકાંડના પડઘા સમગ્ર રાજ્યમાં પડ્યા છે. રાજ્ય સરકારનો કલેક્ટરોને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે, ફાયર એનઓસી ન હોય તેની સામે ગુનો નોંધો. તો ધાર્મિક સ્થળો અને માર્કેટોની તપાસ થશે, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, મનોરંજન સ્થળોની તપાસ થશે. રાજકોટ અગ્નિકાંડના પડઘા સમગ્ર રાજ્યમાં પડ્યા છે. રાજ્ય સરકારનો કલેક્ટરોને આદેશ આપી દેવામાં આવ્યો છે, ફાયર એનઓસી ન હોય તેની સામે ગુનો નોંધો તેવી વાત સામે આવી છે. તો આજ મુદ્દે વધુ માહિતી આપવા માટે આપણી સાથે સંવાદદાતા મેહુલ દુધરેજિયા જોડાઈ ગયા છે. જી મેહુલ, રાજકોટ અગ્નિકાંડના પડઘા સમગ્ર રાજ્યમાં જોવા મળી રહ્યા છે, શું છે વધુ વિગત? જે પ્રમાણે રાજકોટની અંદર ગેમ ઝોનની અંદર જે આગ લાગેલી હતી ત્યારબાદ રાજ્ય સરકારે પણ આ મામલે ત્વરિત એક્શન લેતાની સાથે સાથે તમામ જે ગેમ ઝોન છે તેને બંધ કરવા માટે સૂચન આપ્યું છે. જ્યાં સુધી નવો આદેશ ના આવે અને ફાયર સેફ્ટી ઇક્વિપમેન્ટ ચેક ના થાય અને સાથે બીયુ પરમિશન જેની ના હોય તે આ તમામ જે વસ્તુઓ છે ચકાસણી ના થાય ત્યાં સુધી એક પણ જે ગેમ ઝોન છે તે નહીં ખોલવા માટેનો આદેશ કર્યો છે. સાથે સાથે એક નવો આદેશ જે તમામ જે કલેક્ટરને કર્યો છે કે તમામ જે કલેક્ટર છે તેમણે ગેમ ઝોનની અંદર બીયુ પરમિશન અને ફાયર એનઓસી છે કે કેમ તે અંગેનો જે ચકાસણી કરવાની છે, આ બાબતનો જે રિપોર્ટ છે તે સબમિટ કરવાનો છે. અને જો આવા ફાયર અને એનઓસી અને સાથે બીયુ પરમિશન ના હોય તેવા જે એકમો છે તેની સામે પોલીસ ફરિયાદ કરવાની છે. એટલે કે પોલીસને પણ આ મામલે સૂચન કરવામાં આવ્યું છે કે આવા જે ગેમ ઝોન છે તેની સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવાની છે. સંચાલકો જે છે ક્યાંક બેદરકાર થઈ જતા હોય છે ને જે એક જ પરમિશન લઈને પોતાને જે ઘણી બધી જે એક્ટિવિટી જે છે શરૂ કરી દેતા હોય છે, ત્યારે આવા જે લોકો છે તે લેભાગુ તત્વો જેના લીધે ઘણા બધા જે બાળકો લોકોને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. એવો જ રાજકોટની અંદર આ મોટો કિસ્સો બન્યો છે. આવી દુર્ઘટના ફરી વખત ના બને તે માટેના પ્રયાસના ભાગરૂપે આ આદેશ છે તે કરવામાં આવ્યો છે. તમામ જે કલેક્ટરને આ માટે સૂચન આપવામાં આવ્યું છે અને આગામી દિવસોમાં જેના બીયુ પરમિશન અને એનઓસી ફાયર એનઓસી નહીં હોય તેઓની સામે પોલીસ ફરિયાદ પણ કરવામાં આવશે. જી મેહુલ, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આભાર. રાજકોટ અગ્નિકાંડના પડઘા સમગ્ર રાજ્યમાં જોવા મળી રહ્યા છે. રાજ્ય સરકારનો કલેક્ટરને આદેશ આપી દેવામાં આવ્યો છે. તો ફાયર એનઓસી ન હોય તેની સામે ગુનો નોંધો, ધાર્મિક સ્થળો અને માર્કેટોની તપાસ થશે.